Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena, moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta, moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko crkve, Majko naša, moli, moli za nas. Djevice premudra, Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, moli, moli za nas. Djevice milostiva, Djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti, moli, moli za nas. uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti, moli, moli za nas. ružo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna, moli, moli za nas. škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih, moli, moli za nas. utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela, moli, moli za nas. kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika, moli, moli za nas. kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih,
Kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Molitva Duhu Svetomu. 성령기도 함께 하겠습니다. 오소서 창조주의 성령이시여, Odođi 성령이시여 오소서, 창조주의 영이시여 오소서, 저희들의 마음 안에 오시어 당신이 창조하신 마음을 은총으로 채우소서. ti nas 감미로우신 위로자 하느님 아버지의 선물, 살아계신 물과 불이시고 사랑이신 영혼의 거룩한 향유, 하느님의 손가락 구원자께서 약속하신 대로 당신의 치른을 내리시어 저희 안에 말씀이 솟아나게 하소서. zapali 제 비치시고 마음 안에 계신 찬란한 불꽃, 당신 사랑의 향기로 저희 상처들을 치유하소서. dušman 원수들로부터 보호하시어 평화의 은총을 주시고 승리하시는 당신의 인도하심으로 악으로부터 저희를 구하소서. da je 영원한 슬기의 빛, 유일한 사랑 속에 일치한 하느님 아버지와 성자의 위대한 신비를 드러내소서. sva 아버지 하느님과 부활하신 성자와 위로자 성령께 영원 무궁토록 영광이 옵니다. 아멘. pošalji duh 주님 당신 성령을 보내소서. 알렐루야. 대지 얼굴을 새롭게 하소서. 알렐루야. 기도합시다. 아버지, 성령의 빛 속에서 충만한 빛으로 믿는 이들을 양심으로 이끄시고 진정한 슬기인 당신의 영을 맛볼 수 있도록 은혜를 주시어 항상 당신 위로를 느끼게 하소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. Spasitelju dobri su krste, ti si dobar pastir stada svog, ti nad njime lebdiš, bdiješ, paziš, da ga ništa ne zadesi zlo, da ga ništa ne zadesi zlo. Gospodin Bog, Bog praštanja, milosrđa 주 예수 그리스도의 은총과 하느님의 사랑과 성령의 친교가 여러분 모두와 함께 savjest je glas Božji u čovjeku. 양심은 사람 안에 있는 하느님의 음성입니다. 이 목소리를 우리가 듣지 않을 때 죄를 범하게 되고 Zato je važno 우리 삶 안에 불안이 들어오고 무질서가 들어옵니다. 그래서 중요한 것은 하느님의 음성, 우리 안에 있는 그 음성을 듣는 것입니다. 매번 이 음성을 무시할 때마다 죄를 짓게 됩니다. 죄는 važno Božji glas slušati. 우리를 내면으로부터 파괴합니다. Svete mise pokajmo 그래서 하느님의 음성을 듣는 것이 중요합니다. 이 거룩한 미사를 봉헌하기 전에 kada nismo slušali glas 우리들이 삶을 살아가면서 želi 하느님의 음성, 착한 목자의 음성인 예수님의 음성을 듣지 않고 우리들 마음대로 살았던 모든 순간들,
그 착한 목자의 말씀을 듣지 않았던 모든 순간들을 통회하고 용서 청합시다. 전능하신 하느님과 형제들에게 고백하오니 생각과 말과 행위로 죄를 많이 지었으며 자주 의무를 소홀히 하였나이다. 제 탓이요, 제 탓이요, 저의 큰 탓이옵니다. 그러므로 간절히 바라오니 평생 동정이신 성모 마리아와 모든 천사와 성인과 형제들은 저를 위하여 하느님께 빌어주소서. 전능하신 하느님, 저희에게 자비를 베푸시어 죄를 용서하시고 영원한 생명으로 이끌어주소서. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Slava Bogu. 하늘 높은 데서는 하느님께 영광. Gloria, 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 in excelsis I na zemlji mir ljudima. 땅에서는 주님께서 사랑하시는 사람들에게 평화. Blagosliv 주 하느님, 하늘의 임금님, 전능하신 아버지 하느님, 주님을 기리나이다. zahvaljujemo ti radi 찬미하나이다. 주님을 흠숭하나이다. 찬양하나이다. kralj 주님 영광 크시오니 감사하나이다. mogući. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gospodine 외아들 주 예수 그리스도님, Gospodine 주 하느님 성부의 아드님, 하느님의 어린 양, koji 세상의 죄를 없애시는 주님, 저희에게 자비를 베푸소서. 세상의 죄를 없애시는 주님, 저희의 기도를 들어주소서. Gloria, Gloria, in excelsis koji 성부 오른편에 앉아 계시는 주님, 저희에게 자비를 베푸소서. 홀로 거룩하시고 홀로 주님이시며 Gospodin, ti si 홀로 높으신 예수 그리스도님, 성령과 함께 아버지 하느님의 영광 안에 계시나이다. 아멘. Gloria, Gloria, in excelsis pomogu 기도합시다. svemu 전능하시고 영원하신 하느님, 목자이신 그리스도께서 앞장서 가신 나라로 나약한 양떼인 저희를 이끄시어 하느님과 함께 천상 기쁨을 누리게 하소서. predvodi hrabri pastir. Pogos 성부와 성령과 함께 천주로서 영원히 살아계시며 다스리시는 성자 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다. po sve vijeke vjekova. 아멘. Čitanje dijela apostolskih. 사도행전의 말씀입니다. 그 무렵 베드로가 성령으로 가득 차 말하였다. 백성의 지도자들과 원로 여러분, 우리가 병든 사람에게 착한 일을 한 사실과 이 사람이 어떻게 구원받았는가 하는 문제로 오늘 신문을 받는 것이라면
여러분 모두와 온 이스라엘 백성은 이것을 알아야 합니다. Po imenu Isusa 나자렛 사람 예수 그리스도의 이름으로 곧 여러분이 십자가에 못 박았지만 하나님께서 죽은 이들 가운데에서 다시 일으키신 바로 그분의 이름으로 이 사람이 여러분 앞에 온전한 몸으로 서게 되었습니다. 이 예수님께서는 너희 집 짓는 자들에게 버림을 받았지만 모퉁이의 머릿돌이 되신 분이십니다. 그분 말고는 다른 누구에게도 구원이 없습니다. 사실 사람들에게 주어진 이름 가운데에서 우리가 구원받는 데 필요한 이름은 하늘 아래 이 이름밖에 없습니다. 주님의 말씀입니다. 집 짓는 이들이 내버린 돌, 모퉁이의 머릿돌이 되었네. Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. zahvaljujući 주님은 좋으신 분 찬송하여라. 주님의 자애는 영원하시다. 사람을 믿기보다 주님께 피신함이 훨씬 더 낫다네. 지후들을 믿기보다 주님께 피신함이 훨씬 낫다네. Koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. zahvalit ću 당신이 제게 응답하시고 구원이 되어 주셨으니 제가 당신을 찬송하나이다. 집 짓는 이들이 내버린 돌, 모퉁이의 머릿돌이 되었네. 주님이 이루신 일, 우리 눈에는 놀랍기만 하네. Koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. blagoslov 주님의 이름으로 오는 이는 복되어라. 우리는 주님의 집에서 너희에게 축복하노라. 당신은 저의 하느님, 당신을 찬송하나이다. 저의 하느님, 당신을 높이기리나이다. 주님은 좋으신 분 찬송하여라. 주님의 자애는 영원하시다. Odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. čitanje prve poslanice svetoga Ivana Apostola. 요한 1서의 말씀입니다. 사랑하는 여러분, 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 주시어 우리가 하느님의 자녀라 불리게 되었는지 생각해 보십시오. 과연 우리는 그분의 자녀입니다. 세상이 우리를 알지 못하는 까닭은 세상이 그분을 알지 못하였기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 이제 우리는 하느님의 자녀입니다. 우리가 어떻게 될지는 아직 드러나지 않았지만 그분께서 나타나시면 우리도 그분처럼 되리라는 것은 알고 있습니다. 그분을 있는 그대로 뵙게 될 것이기 때문입니다. 주님의 말씀입니다. Alleluia, alleluia, Ja sam 주님이 말씀하신다. 나는 착한 목자다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 안다. Gospodin, 주님께서 여러분과 함께 čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. 요한이 전한 거룩한 복음입니다. U ono vrijeme 그때 예수님께서 말씀하셨다. 나는 착한 목자다. 착한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 내놓는다.
삭구는 목자가 아니고 양도 자기 것이 아니기 때문에 이리가 오는 것을 보면 양들을 버리고 달아난다. ostavlja ovce i bježi. 그러면 이리는 양들을 물어가고 양떼를 흩어버린다. 그는 삭군이어서 양들에게 관심이 없기 때문이다. 나는 착한 목자다. 나는 내 양들을 알고 Dobri 내 양들은 나를 안다. mene poznaju moje 내 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같다. i život svoj polažem za ovce. Imam i 나는 양들을 위하여 목숨을 내놓는다. 그러나 나에게는 이 우리 안에 들지 않는 양들도 있다. 나는 그들도 데려와야 한다. 그들도 내 목소리를 알아듣고 마침내 한 목자 아래 한 양떼가 될 것이다. zbog toga me 아버지께서는 내가 목숨을 내놓기 때문에 나를 사랑하신다. 그렇게 하여 나는 목숨을 다시 얻는다. 아무도 나에게서 목숨을 빼앗지 못한다. 내가 스스로 그것을 내놓는 것이다. 나는 목숨을 내놓을 권한도 있고 그것을 다시 얻을 권한도 있다. uzeti ga. 이것이 내가 내 아버지에게서 받은 명령이다. Riječ 주님의 말씀입니다. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom. 은총에 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Marijo, utočište grešnika, 죄인들의 피난처이신 성모님 우리를 위하여 비르소서. 그리스도 신자들의 도움이시여 저희를 위하여 비르소서. 평화의 모후님 저희를 위하여 비르소서. draga braćo i sestre, poštovani 사랑하는 형제자매 여러분, slušatelji, radio postaje Mir Međugorje. 인터넷을 통해서 함께 연결된 모든 사랑하는 형제자매 여러분, Djevice Marije, onu koju nam je Isus 복제신 종정 마리아를 사랑해서 이곳을 찾아오신 모든 사랑하는 순례자 여러분, 예수님께서 성모님을 우리들의 어머니가 되시도록 하셨습니다. riječi 하는 말이 존재합니다. da se koriste u prenesenom značenju, da u potpunosti promijene svoj smisao, 우리가 značiti nešto drugo. 이러한 말들을 어떤 다른 형이상학적으로 사용할 때 의미가 바뀝니다. Kolokvijalno 예를 들어서 목자라는 말을 생각해 볼까요? u širem značenju često upotrebljavamo riječi čoban, čobanin. Iako se 우리 크로아티아인들에게는 대화 중에 어떤 의미를 갖기도 합니다. 즉, 두 가지로 구분이 됩니다. 그래서 양을 돌보는 사람, 당연히 목자라고 합니다. 우리가 알고 있는 것은 da je nedoličnog ponašanja često znamo reći 누군가가 제대로 행동하지 않고 바른 행동을 하지 않을 때 slično je s riječu 또 다른 표현을 쓰는데 부정적인 의미입니다. 즉, 양과 비슷하지만 우리 크로아티아인들은 이런 생각을 합니다. 자, 저 사람은 양과 같아 라고 하면 그 사람은 고집스럽고 그리고 자기 주장도 없고 그냥 사람들이 하는 대로 그저 쫓아가는 사람, 자기 주장이 없는 사람이라고 생각을 합니다. 그런데 vidimo da 성서에서의 목자와 양이라는 것, 구원 역사 경륜 속에서 나타나는 이 두 가지 개념은 정말 아름답습니다. 이 두 가지 요소는 무엇보다도 아름다운 말, 그 중에서도 목자라는 것은 최고의 표현입니다. 구약성경만을 보더라도 이 구약성경 속에서 드러나는 몇몇 인물들, 목자들이었습니다. 양떼를 돌보던 사람들이었습니다. 예를 들자면 요셉, 그는
아버지의 양을 돌보고 있었습니다. 아버지 야곱의 양을 돌보다가 형들에 의해서 팔렸습니다. 하지만 그는 지혜로웠습니다. 목자의 지혜로 그는 한 왕국을 지배하는 사람이 되었습니다. 모세를 한번 볼까요? 그도 목자였습니다. 그는 장인의 양들을 돌보다가 주님께서 그를 선택하셨습니다. 야훼께서 너는 내 백성을 이끌 것이다. 이집트로부터 내 백성을 끌어낼 것이다. 다윗을 한번 볼까요? 그도 목자였습니다. 이세요 아버지의 양들을 돌보았습니다. 너는 이스라엘의 양들을 돌볼 것이다. 라는 표현들입니다. 자, 역사를 한번 보겠습니다. 역사 속에서도, 교회 역사 속에서도 성모님의 발현사를 보게 되면 과달루페에서 목자인 디에고에게 발현하십니다. 루르데 베르나데트도 마찬가지죠. 양떼를 돌보는 소녀였습니다. 파티마, 루치아, 히아친타, 프란체스코. 양떼를 돌보던 목동들이었습니다. 스탈렛, 멜라니아, 어린 소녀 멜라니아도 양떼를 돌보고 있었는데 성모님께서 그 소녀를 찾아갑니다. 메주고리 한번 볼까요? 그 외 모든 성모님께서 발현하시는 장소에는 이런 목동들, 목자들, 단순한 사람들에게 발현하십니다. 여러 다양한 전문직들 중에서 가장 훌륭한 전문직이라고 한다면 이 목자가 아닐까 싶어요. 그런데 현대는 목자라고 하면은 그렇게 아주 좋은 직업이라고는 생각하지 않습니다. 제가 2년 전에 우크라이나에 다녀온 적이 있습니다. 성지였는데 성모 성지 순례였습니다. 그곳에서 아주 멋진 광경을 보았습니다. 거기 한 소녀가 양떼를 돌보고 있었습니다. 양떼를 돌보고 있는 그 소녀는 전통 복장을 하고 있었어요. 굉장히 아름다운 모습이었습니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리고 있는 걸까요? 우리 모두가 잊어버린 게 있어서입니다. 단순함을 잊어버렸습니다. 하느님 눈앞에서 우리는 순수하고 단순해야 합니다. 우리가 단순한 하느님 눈에는 정말 소중한 것이 우리가 무시한 것들, 바로 그 단순함입니다. 그 단순하고 순수함. 삶 속에서의 그 단순함, 시골의 단순함 말입니다. 저는 이런 생각을 합니다. 이런 생각을 여러분들과 나누고 싶어요. 조금은 진지한 생각이기도 합니다. 지금 이 현대 약간은 미쳐가고 있는 이 세상 속에서 목자들이 더 많아진다면, 단순한 사람들이 훨씬 더 많아지고 양떼를 돌보는 사람들이 많아진다면, 그래서 그들 스스로가 나는 목동이야 라고 한다면, 그리고 실제로 양떼를 돌보고 있는다면, 그러면 이런 사람들은 이 세상에는 인류애가 더 많아지지 않을까 싶습니다. 목자들, 목동들, 그들이 이 인류를 사랑합니다. 잘 돌봅니다. 자, 이리떼가 있습니다. 이리떼는 늘 무엇인가 이익을 얻고 유명해지려고 하는 이리떼가 이 세상에 있단 말입니다. 형제자매 여러분, 하느님의 눈앞에서 정말 훌륭한 것은 단순성입니다. 하지만 인간의 육안으로 볼 때는 너무나도 아무 의미가 없습니다. 목자, 목동, 그저 하찮은 일이라고 생각합니다. 그러나 하느님 눈앞에서 위대한 것은 바로 인간의 영혼을 돌보는 바로 목자입니다. 왜 예수님께서 이 멋진 비유를 쓰시는 것일까요? 당신 자신을 착한 목자라고 하셨습니다. 그냥 목자가 아니라 착한 목자라고 했습니다. 당신의 양떼를 돌보는 목자입니다. 그는 사꾼이 아닙니다. 당신의 양떼를 돌보십니다. 두 가지를 말씀드리겠습니다. 통상적으로 이런 말을 하죠. 예수님께서 이런 멋진 비유를 들어 말씀하신 것은 예수님의 시대 때 아주 평범했던 것은 목자다라고 하면 모든 사람들이 다 그의 임무를 제대로 알고 있었습니다. 그것은 또 다른 이유가 있습니다. 우리가 사람으로서 살아가면서 정말 우리는 자주 이런 양처럼 행동을 합니다. 버르장머리 없는 양 말입니다. 양에는 두 가지가 있습니다. 양들은요, 먹어야 되고, 즉 푸른 초원에 가서 먹어야 하고, 목자가 있어야 합니다. 이리떼로부터 자신들을 지켜주는 목자가 있어야 합니다. 이 두 가지만 양에게 필요합니다. 제가 이틀 전에
크로아티아 신문을 읽었는데 크로아티아의 80%의 양들을 이리떼가 먹어버렸다는 소식이었습니다. 자, 우리는 사람으로서 무엇이 필요합니까? 우리 사람에게도 먹어야 합니다. 자신의 영혼을 먹여야 합니다. 영혼에게 양분을 줘야 하고 육신에도 양분을 줘야 하는 게 있습니다. 또 사람에게 있어서 사람은 동물보다 훨씬 더 우위에 있는 존재입니다. 그렇다면 인간에게 무엇이 필요합니까? 목자가 필요합니다. 하지만 착한 목자, 길을 제시하는 착한 목자입니다. 이 세상은 우리들을 속이고 있습니다. 특별히 현대가 그렇습니다. 우리는 자주 인간은 자유롭다, 우리는 모든 것으로부터 독립적이다라고 생각하지만 우리 사람은 무엇인가 누군가를 들어야 합니다. 누군가의 충고를 들어야 하고 순명할 필요가 있습니다. 에덴 동산을 볼까요? 그 에덴 동산에서 악마는 뱀의 형상으로 하나님께서 창조하신 사람에게 갑니다. 그리고 그 사람을 유혹하고 하나님으로부터 분리시키려고 합니다. 실제로 그렇게 되었습니다. 이 사건은 모든 역사에 영향을 미치고 있습니다. 그렇기 때문에 사람은 살아가면서 누군가의 충고를 들을 필요가 있습니다. 사람이 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님의 음성을 듣지 않을 때 즉시 악마가 찾아옵니다. 즉, 이 음성의 군단이 찾아옵니다. 목자, 거짓 목자들이 많은 것을 제공합니다. 우리 인류 역사를 볼까요? 모든 임금들, 권력자들, 철학자들, 혹은 그 외 많은 여러 가지 철학적인 이론의 창설자들, 혹은 종교 지도자들, 모두는 목자가 되려고 했습니다. 그래서 양떼가 자신들의 목소리를 듣기를 원했습니다. 그런데 지금 한번 봅시다. 지금은 양떼들로서 너무나 많은 목자들이 있습니다. 텔레비전에서부터 비롯해서 수없이 많은 목자가 있습니다. 우리를 너무나 사랑해서 이렇게 많은 목자들이 만들어진 것일까요? 여러분들의 마음에 평화를 주기 위해서 이렇게 많은 수억의 목자들이 만들어진 것일까요? 아니면 여러분들 이런 목자들의 말을 들으면서 여러분들 절망하고 있습니까? 희망을 잃으셨습니까? 과연 참 목자는 누구일까요? 이런 사람들은 여러분들에게 호의를 베푸는 것이 아닙니다. 여러분들 세상에 전문직은 굉장히 많습니다. 여러 가지 많은 인플루언서라고 하죠. 유튜버들, 이런 사람들이 여러 가지 많은 경향들을 만들어냅니다. 이들이 목동의 군단입니다. 이런 목소리를 쫓아가지 말고 하나님의 음성을 들어야 합니다. 그들은 이리떼나 마찬가지입니다. 그 하나님의 목소리를 듣지 않을 때 이런 이리떼의 군단의 음성이 여러분들을 가득 채우고 하나님으로부터 여러분을 떼어놓을 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 나는 착한 목자다라고 했습니다. 그러면서 너희는 조심하여라. 이리떼를 조심하여라. 너희들에게 찾아올 때는 양의 탈을 쓰고 찾아온다라고 했습니다. 현대 너무나 많은 양의 탈을 쓴 이리떼가 있습니다. 그래서 바오로 성인께서 그리스도교 신자들에게 하시는 말씀이 있습니다. 모든 것을 잘 식별하라는 것입니다. 선이라면 여러분들을 위해서 잘 지니고 악의 어두움은 빨리 그 자리를 떠나고 예수님의 목소리를 듣고 예수님께 순명하라는 것입니다. 우리가 현대 자문해야 하는 것은 나는 누구를 듣고 살아가는가입니다. 누가 내 귀 속에다가 귓속말을 하고 있습니까? 누가 속삭이고 있습니까? 나는 어떤 음성을 따라가고 있나? 내 인생 속에서 어떤 음성을 따라갈까? 예수님의 음성을 따라 사는 것일까? 예수님께서는 우리들에게 엄중한 말씀을 하셨습니다. 요한복음에 의하면 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 나는 내 아버지의 이름으로 이 세상에 왔다라고 하셨습니다. 하지만 너희가 받아들이지 않았다. 누구든지 그 이름으로, 당신의 아버지의 이름으로 오셨는데도 당신을 받아들이지 않고 다른 이름으로 온 사람을 받아들이고 있습니다. 우리들 안에는 너무나 많은 음성들이 들리고 있습니다. 저는 여러분들에게 이렇게 말씀드리고자 합니다. 저는 몇 년 전부터 텔레비전을 보지 않습니다. 그렇게 결심했습니다. 너무나 많은 목소리가 있습니다. 매스미디어, 카톨릭 매스미디어를 비롯한 라우다토, 라디오 TV, 메주고레, 메르 등등 많은 여러 가지 좋은 카톨릭 매스미디어들이 있습니다.
하지만 우리에게 제 마음의 불안을 조정하는 그런 채널들이 있습니다. 우리는 음성을 식별할 줄 알아야 합니다. 내 안에 불안을 조정하는 것, 내 마음의 불안이나 초조나 두려움을 조장하는 것들이 있는지, 그런 것들이 너무나 많습니다. 우리는 이런 것들을 우리들의 삶에서 배제시킬 줄 알아야 합니다. 저는 자연으로 나가기를 좋아합니다. 5분 정도 자연을 거닐다 보면 혹은 나무 그늘 아래 가만히 앉아 있다 보면 그 꽃이 핀 곳 혹은 시냇가 단 5분입니다. 그 단 5분만 그렇게 있었지만 그 5분이 텔레비전 앞에서 하루 왼종일 앉아 있는 것보다 훨씬 더 가치가 있습니다. 여러분들의 내면을 누군가가 음성으로 가득 채우고 있습니까? 그리고 여러분들을 불안하게 만들고 두려움을 조성합니까? 여러분, 현대 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 오로지 예수님의 음성만을 들어야 합니다. 우리 사제들이 하는 말, 목자들이 하는 말도 잘 여러분들 필터를 해야 합니다. 예수님에 관한 말씀을 하고 있는지, 예수님의 말씀을 전하고 있는지, 예수님께서 하시는 말씀, 복음에서 하는 말씀을 전하고 있는지, 혹은 우리들의 인텔리를 여러분들에게 팔고 있는지 잘 보아야 합니다. 우리 정말 조심해야 합니다. 우리에게 필요한 것이 무엇인지 보아야 합니다. 오늘 일독서의 말씀은 너무나 멋진 말씀입니다. 베드로 성인께서 하신 말씀입니다. 이 세상의 그 어디에도 우리를 구원할 수 있는 이름은 단 한 분이다. 구원받는데 필요한 이름은 하늘 아래 이 이름 예수 그리스도밖에 없다고 했습니다. 노인들은 지혜로웠습니다. 그래서 노인들의 말은 노인들께서 말씀하실 때마다 늘 예수님의 이름으로 우리들에게 말을 하곤 했습니다. 거룩하고 강력한 이름입니다. 예수님의 거룩한 이름으로 말하는 사람들이 점차 줄어들고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 불안과 두려움과 초조에 휩싸여 살고 있습니다. 예수님의 그 이름이야말로 유일한 강력한 힘이고 도구이고 우리 그리스도인은 우리들의 손으로 그 이름을 꼭 쥐고 살아가야 합니다. 이것이 우리들의 힘이 됩니다. 초대 사도들을 생각해 봅시다. 베드로, 요한, 거렁뱅이가 그들에게 도움을 청했습니다. 구걸을 했습니다. 그러니까 나는 은전도 금전도 없지만 예수 그리스도의 이름으로 명하니 일어나서 걸어라 라고 했습니다. 유대인들이 그들을 붙잡았습니다. 그리고 나서 예수 그리스도의 이름으로 말하지 말라고 하지 않았느냐라고 호통을 칩니다. 하지만 사도들은 끊임없이 예수 그리스도의 이름으로 설교를 하고 선포를 했습니다. 자, 그렇다면 현대 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 형제자매 여러분, 우리에게 필요한 것은 단 한 가지입니다. 예수 그리스도의 음성 듣기입니다. 예수님께서 복음에서 하신 말씀을 읽기입니다. 그럼으로써 그 음성이 우리들을 가득 채우도록 해야 합니다. 우리들의 내면을 가득 채우고 우리들의 DNA를 가득 감싸도록 해야 합니다. 시냇물처럼 말입니다. 우리는 주일 특전 미사를 봉헌하고 있습니다. 착한 목자 주일입니다. 성소 주일입니다. 수도 성소, 사제 성소가 어떻게 탄생합니까? 어떻게 성소가 만들어집니까? 누군가가 자신의 귀를 열고 예수님의 음성을 들을 때입니다. 그래서 그 말씀이 옥토에 떨어질 때입니다. 젊은이들은 침묵 속에서 예수님의 음성을 들어야 합니다. 그 음성이 울려 나올 때, 자신들의 마음에서 울려 나올 때 바로 나를 따라오너라입니다. 어느 성인께서 이런 말씀을 하셨습니다. 아주 멋진 말씀입니다. 사람은 입은 하나이고 귀는 두 개라고 했습니다. 즉 말하기보다 두 배로 들어야 한다라는 의미입니다. 그 뜻은 침묵 속에서 듣기 위한 시간이 필요하다는 것입니다. 그 하느님의 목소리를 듣기 위해서입니다. 나에게 어떤 말씀을 하시는가? 그것을 들은 뒤에 나는 무엇을 해야 하는가입니다. 형제자매 여러분, 오늘은 착한 목자 주일입니다. 그래서 우리 모두가 우리가 듣는 유일한 음성이 바로 예수 그리스도의 음성이기를 바랍니다. 예수님의 음성, 다른 목소리들 듣지 맙시다. 왜냐하면 우리들을 넓은 길로 인도하고 또 우리를 길을 잃게 만듭니다. 아멘.
주님을 찬미합시다. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućeg, 전능하신 stvoritelja 한 분이신 하느님을 저는 믿나이다. 전능하신 아버지, 하늘과 땅과 유형무형한 만물의 창조주를 믿나이다. 또한 한 분이신 주 예수 그리스도 하느님의 외아들, 영혼으로부터 성부에게서 나신 분을 믿나이다. 하느님에게서 나신 하느님, 빛에서 나신 빛, 참 하느님에게서 나신 참 하느님으로서 창조되지 않고 나시어 성부와 한 본체로서 만물을 창조하셨음을 믿나이다. 성자께서는 저희 인간을 위하여, 저희 구원을 위하여 하늘에서 내려오셨음을 믿나이다. 또한 성령으로 인하여 동정 마리아에게서 육신을 취하시어 사람이 되셨음을 믿나이다. od Marije Djevice, 본시오 빌라도 통치 아래에서 저희를 위하여 십자가에 못 박혀 순환하고 묻히셨으며 성서 말씀대로 사흘 날에 부활하시어 하늘에 올라 성부 오른편에 앉아 계심을 믿나이다. po svetom pisu 그분께서는 사니와 죽은 이를 위하여 심판하러 영광 속에 다시 오시리이니 그분의 나라는 끝이 없으리이다. 또한 주님이시며 생명을 주시는 성령을 믿나이다. 성령께서는 성부와 성자에게서 발하시고 성부와 성자와 더불어 영광과 흠숭을 받으시며 예언자들을 통하여 말씀하셨나이다. 하나이고 거룩하고 보편되며 사도로부터 이어오는 교회를 믿나이다. 죄를 씻는 유일한 세례를 믿으며 죽은 이들의 부활과 내세의 삶을 기다리나이다. ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Obratimo se zajedničkom molitvom Bogu koji nam je u svome Sinu darovao dobrog pastira. 세례성사를 통해 예수 그리스도와 함께 묻히고 죽음으로부터 부활한 우리 모두가 천상 아버지께 기도합시다. 그러므로써 우리들의 모든 청원을 들어주십시다. 마음을 다해 기도하겠습니다. 하나님의 교회를 위해서 기도합시다. 성령께 충만히 일치하여 지속적으로 일치와 평화를 전하는 교회가 되게 하소서. Sve koji su se odazvali tvome pozivu i 사랑의 구체적인 활동을 통하여 형제 자매들을 도우며 형제 자매들을 돕는 활동을 통해 하느님의 예수 그리스도의 사랑을 전하고 세상을 구하게 하소서. sve one koje pozivaš u svoju službu, da smognu 주님의 말씀이 ostaviti sve i slijediti Krista na putu kojim je On prošao, 주님의 말씀을 모든 사람들이 기꺼이 받아들이고 폐쇄되지 않으며 앞으로 나아가게 하소서. ljude u politici, kulturi, sredstvima drugog 성체성사의 신비를 통해 겸손하게 그리스도를 향한 신앙을 쇄신하며 nesebično zalažu za istinu 모범으로 사람들을 주님께 인도하고 영원한 삶의 양분이 되는 도구가 되게 하소서. za ovu našu zajednicu, da Tvojom 믿지 않는 이들을 위해 기도하오니 neprestano raste u zajedništvu i ljubavi, 그리스도의 자유를 주시는 힘을 통해 그분의 구원의 힘을 깨닫게 하소서. braćo i sestre, 교회 목자들을 위해 기도하오니 grijeha i primiš u svoje oči 그리스도의 문으로 들어서는 그들로 하여금 하느님의 교회 공동체를 위해 봉사하고 더욱 Ti u 관대한 마음으로 생활하게 하소서. 주님, 저희들에게 주시는 이 모든 것들을 저희들을 위해 사용하지 않고 이웃들을 위해 나누게 하시며 열렬한 베드로 사도의 신앙을 가지고 당신께 나가게 하소서. 주님이야말로 영원하신 말씀을 지니신 예수 그리스도이시나이다. 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. Ti naš dobri pastiru, stado svoje okupljaj, vodi svoje vjernike, slavi vječnog uskrsnuća.
Molite, braće, 형제자매 여러분, 우리가 바치는 이 제사를 전능하신 하느님 아버지께서 기꺼이 받아주시도록 기도합시다. udijeli nam, molimo, 주님이 거룩한 파스쿠아 신비로 저희 구원을 이루시니 저희가 감사하며 드리는 이 제사가 저희에게 영원한 기쁨의 원천이 되게 하소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. Gospodinu našem. Gospod, 주님께서 여러분과 함께 gore 마음을 드높이 svalu da 우리 주 하느님께 감사합시다. uistinu je dosta 주님 언제나 주님을 찬송함이 마땅하오나 특히 그리스도께서 저희를 위하여 파스쿠아 제물이 되신 이때에 더욱 성대하게 참여함은 참으로 마땅하고 옳은 일이며 저희 도리요 구원의 길이옵니다. 그리스도께서는 세상의 죄를 없애신 참된 어린 양이시니 당신의 죽음으로 저희 죽음을 없애시고 당신의 부활로 저희 생명을 되찾아 주셨나이다. iskupljena smrću njegovom, 그러므로 부활의 기쁨에 넘쳐 온 세상이 환호하며 하늘의 온갖 천사들도 주님의 영광을 끝없이 찬미하나이다. zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Uistinu 거룩하신 아버지, 아버지께서는 모든 거룩함의 셈이시옵니다. 간구하오니 성령의 힘으로 이 예물을 거룩하게 하시어 우리 주 예수 그리스도의 몸과 피가 되게 하소서. Isusa Krista, kad se dragovoljno predao nam u 스스로 원하신 순환이 다가오자 예수님께서는 빵을 들고 감사를 드리신 다음 주게어 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 너희는 모두 이것을 받아 먹어라. 이는 너희를 위하여 내어줄 내 몸이다. isto tako pošto 저녁을 잡수시고 같은 모양으로 잔을 들어 다시 감사를 드리신 다음 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 너희는 모두 이것을 받아 마셔라. 이는 새롭고 영원한 계약을 맺는 내 피의 잔이니 죄를 사하여 주려고 너희와 많은 이를 위하여 흘릴 피다. 너희는 나를 기억하여 이를 행하여라. tajna 신앙의 신비여, slave 아버지, 저희는 그리스도의 죽음과 부활을 기념하며 생명의 빵과 구원의 잔을 봉헌하나이다. 또한 저희가 아버지 앞에 나와 봉사하게 하시니 감사하나이다. da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjer 간절히 청하오니 저희가 그리스도의 몸과 피를 받아 모시어 성령으로 모두 한 몸을 이루게 하소서. Spomenite 주님 온 세상에 널리 퍼져 있는 교회를 생각하시어 savršio u ljubavi zajedno s 교황 프란치스코와 저희 주교 베드로와 저희 주교 헤리코와 모든 성직자와 더불어 사랑의 교회를 이루게 하소서. 부활의 희망 속에 고이 잠든 교우들과 세상을 떠난 다른 이들도 모두 생각하시어 그들이 주님의 빛나는 얼굴을 배웁게 하소서. 저희에게도 자비를 베푸시어
영원으로부터 주님의 사랑을 받는 하느님의 어머니 복되신 동정 마리아와 그 배필이신 성 요셉과 모든 사도들과 모든 성인과 함께 영원한 삶을 누리며 성자 예수 그리스도를 통하여 아버지를 찬양하게 하소서. 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 성령으로 하나 되어 전능하신 천주 성부 모든 영예와 영광을 영원히 받으소서. Isus nas je naučio najljepšoj molitvi. 하느님의 자녀 되어 구세주의 분부대로 삼가 아뢰오니 Tu molitvu izmolimo srcem. Oče, 마음을 다해서 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. kruh naš 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. izbavi 주님 저희를 모든 악에서 구하시고 한평생 평화롭게 하소서. 주님의 자비로 저희를 언제나 죄에서 구원하시고 모든 시련에서 보호하시어 복된 희망을 품고 구세주 예수 그리스도의 재림을 기다리게 하소서. Isusa Krista. 주님께 나라와 권능과 영광이 영원히 있나이다. 주 예수 그리스도님 일찍이 사도들에게 말씀하시기를 너희에게 평화를 두고 가며 내 평화를 주노라 하셨으니 저희 죄를 헤아리지 마시고 교회의 믿음을 보시어 주님의 뜻대로 교회를 평화롭게 하시고 하나 되게 하소서. 주님께서는 영원히 살아계시며 다스리시나이다. 주님의 평화가 항상 여러분과 함께 옥례로 평화 인사를 나눕니다. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis fabat. Gospodи Isus Hriste, neka je blagovanje Tvoga tijela i krvi ne bude sudio se, nego po Tvoje dobroti. Evo ja 보라 하느님의 어린 양 세상의 죄를 없애시는 분이시니 이 성찬에 초대받은 이는 복되도다. 주님, 제 안에 주님을 모시기에 합당치 않사오나 한 말씀만 하소서. 제 영혼이 곧 나으리이다. Za svetu pričest iziđite iz kluba, 성당 안의 통로의 복도 형태로 서로 마주보고 서 계시면 신부님들께서 직접 가셔서 približite se crkvi, 성취를 영해주시고 성당 밖에서 미사에 참여하고 계시는 분들은 성당 가까이 오시기 바랍니다.
prudke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Gospodin je pastir moj, aleluja. Stazama pravim on me upravlja, radi imena svojega. Padam je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim je, ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, aleluja. Trpezu predamnom prostireš, na oči dušmanima mojim. Uljem i glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Gospodin je pastir moj, aleluja. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Gospodin je pastir moj, aleluja. Pomolimo se. 기도합시다. Pastiru dobro 착한 목자이신 하느님, 성자의 고귀한 피로 구원하신 양떼를 인자로이 돌보시고 하늘의 영원한 풀밭으로 이끌어 주소서. po Kristu Gospodinu našem. 예수 그리스도를 통하여 비나이다. Nakon završnog 자가 끝난 뒤에 함께 무릎을 꿇고 사도신경과 7번의 주무경 기도를 봉헌하겠습니다. 성물 축복을 한 이후 성채연 씨와 성채 강복이 이어지겠습니다. Gospodin 주님께서 여러분과 함께 blagoslovio vas i od zloga očuvao po zagovoru blažene djevice Marije sve. 되신 동정 마리아 평화의 모후의 전구를 통해서 전능하신 천주 성부와 성자와 성령께서는 여기 있는 모든 일을 강복하소서. 가서 주님의 복음을 전합시다. 함께 무릎을 꿇고 기도하겠습니다. 전능하신 천주 성부, 천지의 창조주를 전음이나이다. 그 외아들 우리 주 예수 그리스도님, 성령으로 인하여 동정 마리아께 잉태되어나시고
본시오 빌라도 통치 아래서 고난을 받으시고 십자가에 못 박혀 돌아가시고 묻히셨으며 저승에 가시어 사흘 날에 죽은 이들 가운데서 부활하시고 하늘에 올라 전능하신 천주 성부 오른편에 앉으시며 그리로부터 산이와 죽은 이를 심판하러 오시리라 믿나이다. 성령을 믿으며 거룩하고 보편된 교회와 모든 성인의 통공을 믿으며 죄의 용서와 육신의 부활을 믿으며 영원한 삶을 믿나이다. 아멘. Svetih oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi 내게 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Pusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zdravo Marija, 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. moli se nas grešnike, sada i na času smrti naše. slava Otcu 영광이 성부와 성자와 성령께 Početku tako i sada i vazda i vijeke. Oče naš 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Si otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zdravo Marija, 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. zla. Moli se nas grešnike, sada i na času smrti naše. slava Otcu i Sinu 영광이 성부와 성자와 성령께 Sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario milosti 중에 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Moli se nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. slava Otcu 영광의 성부와 성자와 성령께 Tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Oče naš 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Pusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Zdravo Mario milosti puna 중에 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. slava Otcu 영광의 성부와 성자와 성령께 Sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi 신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Si otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario milosti 중에 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Moli se nas grešnike, sada i na času smrti naše. slava Otcu i Sinu 성부와 성자와 성령께 Tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Oče naš koji jesi 신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Si otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario 중에 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Božja, moli se nas grešnike, sada i na času smrti naše. slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom 성령께 U početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Oče naš koji jesi 신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Si otpusti nama
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zdravo Mario, milo 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. zločina. Moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i 성자와 성령께 U početku tako i sada i veza i vijek vijekova. Kraljice mira. Moli za nas. Regina Celi letare, alleluia, qui aquem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Blagoslov náboženstva 성물 축복하겠습니다. u ime Otca i 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. Bog nas je izabrao da budemo sveti 성화를 위하여 우리를 택하신 주님께서 여러분 모두와 함께 iz poslanice Svetoga Pavla apostola Filipljanima. 필리피인들에게 보낸 서한 읽겠습니다. 주님 안에서 늘 기뻐하십시오. 거듭말합니다. 기뻐하십시오. 여러분의 너그러운 마음을 모든 사람이 알 수 있게 하십시오. 주님께서 가까이 오셨습니다. 아무것도 걱정하지 마십시오. 어떠한 경우에든 감사하는 마음으로 기도하고 간구하며 여러분의 소원을 하느님께 아뢰십시오. 그러면 사람의 모든 이해를 뛰어넘는 하느님의 평화가 여러분의 마음과 생각을 그리스도 예수님 안에서 지켜줄 것입니다. Silni Bože, izvore milosti i kruno svetaca, Tebi na blagoslov donosimo ove stvari. 주님이신 하느님 온갖 덕과 성인들의 모범으로 당신 교회를 풍성하게 하시고 신자들이 가져다 놓은 이 성물들 복되신 동정 마리아를 기념하고 신심의 표시들이 되는 이 물건들을 부소서. 이 지상 삶 안에서 필요한 것들을 채워주시고 당신의 계명을 지켜 살다가 영원한 생명에 들게 하소서. 당신께 영예와 영광이 영원히 있나이다. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘. 복되신 동정 마리아를 통하여 온 세상에 기쁨을 주셨사오니 당신의 모든 호의를 이 신자들에게 베푸소서. 전능하신 천주 성부와 성자와 성령께서는 여기 있는 모든 이들을 강복하소서. 이어서 성채연 씨와 성채 강복이 이어지겠습니다.